그가 이제 한 4년 사역하면서 인도네시아 복음주의 신학대학에서 한 22년 사역을 하고 있습니다. 그래서 이번에 이 동영상 만드는 기회가 돼서 지난 토요일 날 우리 족자 신학대학에 가서 좀 촬영을 했고, 또 우리 족자 신학교를 통해서 교회 개척을 한 우리 제자들 그 교회를 방문하고 또 설교도 했고, 또 청소년 사역들과 또 특별히 뭐 많은 교회를 세웠지만 그 어려운 열악한 지역에 있는 그 구름빵 교회라고 있습니다. 황폐한 그 지역에 젊은이들이 다 떠났는데 놀랍게 그것에 동굴이 발견돼 갖고 관광명소가 됐어요. 그래서 다시 돌아와서 기쁨을 나누는 그러한 모습을 담아왔습니다. 예. 뭐 경비는 좀 많이 들었고요. 비행기 타고 왔다 가서. 근데 많은 보람이 있었고, 또 이 짧은 4, 5일 동안에 촬영하다 보니까 뭐 많은 걸 넣을 수가 없어서 작년에 했던 것도 좀 편집을 했습니다. 그리고 이제 아까 윤국장님 말씀했지만 행복해 갖고 했더니 인터뷰가 잘 안 됐습니다. 이게 서로 호환이 안 돼서 프로그램이. 그래서 그냥 자막 처리를 했습니다. 이 모든 촬영은 이제 제 딸 지은이가 다 했고 저희는 쫓아다니기만 했습니다. 이상입니다. 네. 촬영을 거의 하루 종일 했어요. 그 많은 곳을 주일날 거의 활동을 하기 때문에 교회에서 이제 부모님 쫓아서 이제 아빠가 열심히 운전해 주시고 이제 촬영을 하루를 쭉 하니까 몸살까지 올 정도로 너무 힘들었고요. 그리고 너무 많은 장소를 왔다 갔다 하다 보니까 너무 낄 게 많았어요. 그러니까 한 종류를 하루 만에 할 거를 한 3일치를 5분짜리 3개를 만들 거를 하나로 만들려니까 너무 많은 거예요, 양이. 그래서 그런 컷 페이스트 이런 게 좀 많이 힘들었고요. 그리고 인터뷰가 소리가 안 나온 게 너무너무나 아쉬웠고, 이미 상상까지 다 했는데 백그라운드 쫙 깔고 막 이렇게 목소리 나오게 하고 막 이러려고 했는데, 다행스럽게도 인터뷰 중 하나는 아빠의 그 핸드폰으로 돼가지고 그거는 목소리가 나오게 됐어요. 그래서 그거 하나는 잘 되어서 감사했고요. 처음인데도 불구하고 정말 하나님이 함께 하셔서 그랬는지 생각보다 좀 쉽게 됐어요. 예, 물론 제가 좀 시각 디자인 졸업을 했긴 해서 이런 컴퓨터 감각은 있긴 했지만 영상은 전혀 안 해봤거든요. 그래서 오늘 처음 해본 거를 같이 보겠습니다. 네, 예. 기대되는 마음으로, 네, 기대하는 마음으로. Sukacitaku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskan ku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 2001 itu dulunya kebaktian itu hanya 15 orang, paling banyak 15 orang. Tapi saya rintis setiap bulan itu bertambah, akhirnya kembali semua. Jadi mungkin sekarang ini kan ada orang-orang yang dari luar itu, jadi sekarang udah ada apa ya, kesulitan. Kadang-kadang belum lama ini ada dan sebagainya. Tapi puji Tuhan kalau di Gunung Pang ini tidak. Oh, terima kasih. Jadi ini ada komunikasi di lingkungan di luar itu Yang- ya. Oh, iya. Memang itu yang paling utama. Kita itu kan berkeluarga, Pak. Jadi kekeluargaan itu yang penting. Jadi kekeluargaan itu tidak pandang ini seiman atau tidak. Jadi itu harus kekeluargaan siapapun dibuat seperti keluarga. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 그러니까 익스포트 다 하고 개인적으로 다 확인하고 그리고 상영하기 전에 현장 와서 리허설 다 하고 리허설 했을 때에 오디오가 안 좋을 수도 있거든요 현장에. 그러면 이제 현장 오디오도 다 체크하고 지난번에 저희 우리 그 운영위원회 할 때 전날 가가지고 스크린 다 설치하고요 그리고 영상 다 테스트해보고 빔 프로젝트 했는데 막 생각했던 것보다 빔 프로젝트가 너무 화질이 안 좋은 거예요. 계속 얘기해가지고 빔 프로젝트 새로 또 바꾸고
예, 다 바꾸고 해가지고 좋은 걸로 하고 오디오 연결해가지고 오디오 중간에 장비가 없어서 다시 사무실 가서 중간 연결하는 장비를 또 가지고 오고 예, 그렇게 연결해서 예, 그렇게 했습니다. 그렇게 해도 당일날 했을 때에 원하는 만큼 100% 안 나올 수도 있죠. 네. 하지만 그렇게 했을 경우와 안 했을 경우는 이제 현장에서 상영되는 건 상당히 큰 차이가 있을 수 있습니다. 보통 일반적으로 음악은 그렇지는 않아요. 음악을 정상적으로 잘 만들었으면 문제가 없는데요. 인도네시아 음악이라서 그런지 잘 모르겠는데 여기 보시면 이게 너무 끝까지 올라가면 이게 나중에 이제 상영을 할 때 소리가 좀 이상하게 나올 수 있어요. 근데 음악은 대부분 마스터링을 하기 때문에 끝까지 올라가도 큰 문제는 없는데요. 근데 모르겠습니다. 일반적으로 이제 너무 이렇게 이게 많이 올라갈 경우에는 나중에 상영할 때 문제가 될 수 있기 때문에 요즘에 한 요 3분의 2 정도 수치가 있는데요. 그러니까 평균적으로 한 15, 예, 하여튼 요 3분의 2 정도에서 4분의 3 정도까지 이제 맞춰 주는 게 좋습니다. 어떤 건 너무 낮거나 어떤 건 너무 올라갈 수 있거든요. 근데 그거를 평탄하게 해주셔야 돼요. 소리가 너무 오버되면 안 되니까 3분의 2에서 4분의 3 정도로 딱 정해놓고요. 나는 여기 정해놓고 처음부터까지 소리가 이렇게 올라가잖아요. 근데 거기 최대 피크치랑 최소치, 미니멈과 맥시멈 사이가 조금은 있을 수 있지만 가능하면 그 사이를 가져야 나중에 상영을 할 때 사람들이 이제 어려움이 없죠. 안 그러면 뒤에서 예, 음악 나올 때는 너무 크니까 내려주고 멘트 할 때는 너무 작으니까 또 올려주고 이러버리면 이제 힘들어지기 때문에 상영하시는 분들이 이제 볼 때 힘들어질 수도 있습니다. 그것들을 원래 이제 최종 다 마지막에 하는 게 이제 오디오를 이제 잡아주는 걸 이제 오디오 노멀라이징이라고 하는데요. 이제 그런 작업을 이제 오디오 감독들이 표준 모니터를 가지고 많이 하는데 예, 일반적으로 이제 그것까지 마무리해 주시면 좋죠. 네. 이 좀 너무 이 안에 자막을 넣게끔 돼 있어요. 그러니까 자막이 너무 이렇게 끝까지 오면은 안 되죠. 왜냐하면 TV나 상황에 따라 가지고 이 좀 잘릴 수가 있어요. 이만큼 잘릴 수 있거든요. 잘리버리면은 글자가 안 보이거든요. 그래서 그 세이프 라인이라는 게 있거든요. 그래서 화면은 이렇게 꽉 차되 글자는 이 안에 넣어야 나중에 문제가 없다. 이제 그런 가이드라인이 포토샵 제가 나중에 요거 하고 한번 보여드릴게요. 그럼 그 가이드라인이 나와요. 그 안에 글자를 넣어야 문제가 없다. 특히 TV 같은 경우에는 TV를 보다 보면 밑에 뭐 막 흘러가는 경우가 있잖아요. 대부분 흘러가죠. 뭐 공지사항이나 이런 게. 그게 송출해서 흘러가기 때문에 최소한 그거보다는 위에 자막이 있어야 겹치지 않거든요. 그리고 여기 MBC나 KBS 로고가 이렇게 들어가요. 그렇기 때문에 이제 그거보다 아래쪽에 들어가야 이게 글자가 이게 아니 여기도 뭐가 들어가죠. 여기를 TV에서 여기 뭐가 들어가 여기 뭐 들어가기 때문에 여기도 이제 뭐 계속 흘러가니까 이 세이프 라인 안에 글자를 넣어야 나중에 문제가 없는 거고요. 그리고 옛날 요런 TV는 좋은데 옛날 브라운관 TV는 TV에 따라 가지고 많이 잘렸어요. 이 브라운관 TV가 이렇게 좀 네모 반듯하지 않고 약간 좀 모서리가 이렇게 됐잖아요. 그러면은 이제 한 이만큼이 잘려 나갔어요. 그래서 안 보이는 거예요. 그러다 보니 세이프 라인이 생겼기 때문에 그 안에 글자를 넣어야 문제가 없고, 그리고 예를 들어서 이제 그 우리 교회에서 상영을 하는데 지난번에 운영위원회 같은 거 할 경우에 따로 설치를 하다 보니까 사람들이 이렇게 앉아 있으면 스크린에 사람이 쓰거나 앉으면 스크린이 사람들이 앉은 머리 때문에 가려서 잘 안 보일 때도 있어요. 예, 그럴 경우는 의도적으로 자막을 가운데나 위로 이렇게 넣을 수도 있죠. 이제 그거는 이제 현장의 상황에 따라 가지고 이렇게 많이 이렇게 상황에 따라서 한마음교회 같은 경우에는 교회가 좀 높이가 낮고 이렇게 하기 때문에 찬양이나 예배 드릴 때 주로 이제 자막을 위에다 하잖아요. 이제 그런 케이스가 우리 교회가 그런 케이스면 어쩔 수 없이 그렇게 해줘야 되는 케이스가 있고요. 그렇지 않고 다른 교회는 사이즈가 있고 괜찮으니까 그럴 때는 이제 정상적으로 해도 되고, 교회에서 상영할 때는 대부분 스크린이나 TV라기 때문에 가까이 있는 분은 괜찮은데 뒤에 있는 분들은 멀어서 글자가 잘 안 보이는 경우가 있습니다. 특히 어르신들은 글자가 너무 작으면 읽기가 힘들거든요. 그래서 교회에서 제가 상영할 때는 일부러 평상시보다 글자 좀 크게 합니다. 평상시보다 좀 글자를 크게 해야 잘 보이거든요. 글자가 잘 보여야 의미 전달이 잘 되기 때문에. 그래서 TV를 볼 때는 대부분 집에서 보기 때문에, 대부분 가까이서 보기 때문에 글자가 작아도 다 보이거든요. 근데 교회나 영화관 같은 경우에는 멀리 있는 사람을 생각해서 일부러 의도적으로 글자를
제가 만든 영상들을 그래서 보시면 잠바가 왜 이렇게 크지 느껴질 수가 있는데요. 왜냐하면 그렇게 교회에서 많이 상영하는 경우가 있기 때문에 그래서 일부러 이제 크게 하는 경우가 많이 있습니다. 의도적으로. 예. 근데 TV는 대부분 그렇게 작게 하고요. 젊은이들이 많이 보는 프로그램은 진짜 작게 나오죠. 이 디자인이랑 여러 가지 때문에 그렇게 하는 겁니다. 저는 깔리만탄에 있는 본띠 지역에서 촬영을 했는데요. 좀 깊은 곳으로 들어가야 되는 곳이어가지고 거기서 사역하시는 분의 유치원 사역을 촬영을 하고, 그리고 그 유치원 사역에서 좀 필요한 부분이 있어서 유치원 건물에 대해서 기도를 하고 계시더라고요. 그래서 그런 그분의 기도 제목을 담아서 왔는데, 일단 이렇게 기획해서 편집하고 하는 게 너무 어렵다는 거를 이번에 알게 돼가지고 네, 참 많은 걸 느낄 수 있었는데요. 일단은 제가 제일 어려웠던 거는 이것은 좀 인터뷰가 중심이 돼요. 그래가지고 뭐 우리 지금 이런 사역을 하고 있고 이런 게 필요하고 이렇게 기도 제목을 가지고 있다 이런 건데, 그러니까 그 인터뷰가 중심이 되다 보니까 거기에 맞는 자료 영상이 들어가야 되는데, 제가 그걸 촬영할 당시에는 그런 거를 생각을 못하고 그냥 인터뷰만 열심히 촬영을 해버린 거예요. 그래가지고 조금 지루한 것 같은 생각이 들기도 하고 해서, 그렇다고 또 인터뷰를 조금 빼거나 아니면 수정을 하자니 조금 이상해지는 것 같고 해서 그런 부분이 아쉬웠고, 그 다음에 저는 이분에 대해서 이 영상을 유튜브에 올려서 홍보를 하는 게 목적이다 보니까 음원을 좀 저작권에 그런 제한이 없는 음원을 찾는 게 너무 오래 걸려가지고, 사실 처음 시작하는 음원은 있는데 마지막에 음원이 없어서 좀 약간 허전한 느낌이 들 수 있어요. 그다음에 네, 중간에 기획이 많이 바뀌어서 저도 이게 완성이 안 된 느낌으로 좀 오긴 왔는데, 그래도 조언을 많이 들을 생각으로 네, 보여드리게 되겠습니다. Angkat tangan, gerak. Lencan depan, gerak. Good. Siapa yang tadi pagi datang mandi? Tangan yang mana? Salah. Lupa. Ya, lupa. Ya. Nama saya Pendeta Mia. Saya melayani di Bonti itu kurang lebih sudah 12 tahun. Dan awalnya memang hanya satu tempat saya memimpin, tapi setelah ada pembangunan gereja, disitulah masyarakat yang berada di sekitar itu meminta saya untuk melayani mereka. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang di sektor Bonti atau di kecamatan Bonti itu ada 5 gereja yang dimana saya diangkat sebagai koordinator di kecamatan Bonti. Karena saya melihat bahwa pendidikan di Dusun Tapa itu sangat tidak memungkinkan. Anak-anak di situ memang mempunyai banyak sekali potensi mereka. Tapi saya melihat memang tidak ada juga dukungan dari orang tua. Orang tua mereka tidak bisa membaca, menulis, bahkan tanda tangan sendiri masih belum bisa. Jadi mereka kadang hanya pakai cap jempol untuk kalau saya meminta untuk menandatangani raport anak-anak mereka. Dan saya juga melihat bahwa dari orang tua anak-anak TK itu atau orang-orang yang ada di sekitar itu memang mata pencaharian mereka itu petani karet dan juga ada yang sawit.
Sehingga pada waktu mereka pergi untuk bekerja itu pada pagi-pagi hari, jadi mereka tidak bisa untuk membimbing atau mengajarkan anak-anak mereka. Anak-anak kita berjalan kaki kurang lebih 1 jam. Nah, dengan adanya pendidikan TK yang dibawa oleh ibunya, jadi anak-anak kami di Sundapa bisa mengejam, bisa merasa pendidikan TK selayaknya seperti anak-anak yang di kota. Bahkan mereka dapat peringkat 1 di tingkat SD. Nah, itu harapan bangga bagi kami dan bangga bagi masyarakat apa. Saya bersyukur juga mereka mau, karena anak-anak yang mau dididik, mau dibina, apa yang saya sampaikan walaupun saya sendiri, mereka mau mendengar apa yang saya ajarkan, apa yang saya perlihatkan kepada mereka. Jadi ini juga yang memotivasi saya. Untuk sementara gedung TK belum ada, dan sekarang kami memakai balai pertemuan dusun untuk mengajar anak-anak TK. Pertama ya saya juga bergumul supaya ada bangunan TK sehingga anak-anak juga boleh belajar dengan semangat. Dan yang kedua saya juga bergumul untuk tenaga pelayan untuk bersama-sama dengan saya di tempat ini untuk melayani, menggembalakan jemaat dan juga tenaga pengajar. Pada waktu saya mengajar mereka, bertanya kepada mereka, ada yang berkeinginan menjadi guru, menjadi dokter, ada yang menjadi polisi. Semoga cita-cita mereka ini juga dapat tercapai dengan baik, sehingga mereka juga boleh berguna menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Cita-citanya? Dokter. Dokter. Jadi polisi. Mau jadi polisi. Jadi polisi. Jadi boy. Boy. Supaya kami sampai di rumah. Haleluya. 뚜바, 따디 안녕하세요. 뚜바 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 원래 촬영을 해보셨었나요? 처음 하셨나요? 아, 뭘로 찍으신 거죠? 아이폰. 예. 아이폰 6인가요? 그냥 6, 6S. 예. 아이폰이 조금 더 좋은 것 같습니다. 뭐 장비를 탓하기보다는 예. 너무 촬영을 너무 잘했어요. 하산하셔도 될 것 같습니다. 인터뷰할 때는 어떻게 어디 이렇게 들고 찍으셨어요? 아니면 어디 세워놓고? 사진 찍는 그게 있어가지고. 트라이포드가. 네, 삼각대 놓고 찍으신 거죠? 네, 잘하셨어요. 이렇게 인터뷰가 길고 내용이 많은 거는 처음 하셨으니까 당연히 어쩔 수 없는데 제가 처음 하셨을 때보다 훨씬 더 잘 만들었습니다. 예, 제가 처음 했을 때보다 다들 너무 잘 저는 이런 교육 받아본 적 없이 만들었기 때문에. 예. 아이폰이군요. 네. 삼성 갤럭시 좋습니다. 네. 갤럭시 S7은 제가 안 해봐가지고 좋을 것 같습니다. 예, 훨씬 더 화질이 좋을 것 같아요. 네. 처음에 너무 인상적으로 잘하셨어요. 음악도 너무 좋고요. 처음에 가는 길을 표현하신 거잖아요. 가는 길이 좀 험하기도 하고 시골길이잖아요. 예, 그랬을 때 이제 뭐라 그러니까 전반적으로 영상이 심플해요. 그 전체적으로 처음에 가는 길, 그 다음에 도착했어요. 도착하면서 음악이 딱 끝나잖아요. 너무 잘 타이밍 맞춰서 딱 끝난 다음에 도착해가지고 이제 보통 이제 가는 길이 나오면 도착했으면 그 도착지가 어떤 곳인지 가는 길에 소개를 하거나 도착해서 소개가 되거나 하면 좋을 텐데 아직 그 단계까지는 아닌 것 같고요. 괜찮습니다. 예.
시골이 확실히 조용하거든요. 조용하니까 소리가 잘 들어왔어요. 네. 그 애들도 소리를 막 질러주니까. 이런 거는 굳이 뭐 좋은 카메라를 쓰나 그냥 아이폰으로 쓰나 소리가 아주 잘 들어온 케이스고요. 네. 그림도 참 너무 안정적으로 잘. 중간에 이렇게 블랙이 나오는 거는 편집할 때 좀 실수를 하신 건가요? 일부러 그렇게 했었나요? 예, 중간에 블랙이 나온 건 아마 편집 붙이는 과정에서 조금 그런 게 있었던 것 같고요. 네. 너무 이제 그림들이 예쁘게 잘 찍혔어요. 네. 조금만 더 몇 번만 더 해보시면 훨씬 더 잘할 수 있을 것 같고요. 잘 만들어진 다른 방송이나 이런 것들을 보면서 좀 더 연구하시면 훨씬 더 예쁘게 잘 찍을 수 있을 것 같습니다. 네. 지금 비가 오는데도 이렇게 인터뷰가 잘 들어왔네요. 아까 전에 남자분은 목사님 이분은 촌장님 찍으실 때 밖에 비가 왔나 봐요. 처음에 처음에는 괜찮은데 찍다가 보니까 뒤에 비가 오는 거예요. 비 소리가 생각보다 엄청 큽니다 이게. 그래서 문을 닫아도 소용이 없어요. 비 소리가 생각보다 많이 들어와요. 그때는 중간에 비가 그칠 때까지 기다리시는 시간이 있으면 기다리거나 안 되면 그냥 찍어야죠 뭐. 도저히 지금 안 찍으면 안 되는 상황이면 찍으시고 비 그칠 때까지 기다렸다가 또 찍을 수 있으면 이제 쉬었다가 찍을 수 있으면 그게 좋은데 비 소리가 생각보다 크고요. 또 여름에 인도네시아는 매미 소리가 있는지 모르겠는데 한국에 이런 데 가면 여름에 매미 소리 있죠. 매미 중에서도 그냥 매미 말고 계속 찌익 우는 매미들이 있어요. 와, 엄청 힘듭니다. 그 소리가 너무 여름에는 찍을 때 그런 주변 소리가 시끄럽고요. 인도네시아는 제일 단점이 오토바이 소리가 엄청 세요. 잘 찍고 있다가 오토바이가 왕 지나가면은 그 소리는 어떻게 잠재울 수가 없고요. 가끔 한국에서는 비행기 소리나 헬리콥터가 지나갈 경우에 그런 소리는 야외에서 찍을 때 어쩔 수 없는 소리이기 때문에 그런 것들은 야외에 찍었을 때 제일 단점이 이제 그런 소리를 우리가 컨트롤할 수 없는 거기 때문에 그래서 실내에서 찍으면 좀 괜찮죠. 근데 이제 야외에서 찍었을 때는 그게 있고 실내는 이런 인도네시아 실내는 대낮에 들어가도 어둡다는 거. 어둡기 때문에 혹시 LED 조명이나 이런 거로 혹시 다음에 혹시 준비할 수 있으면 송교지 갈 때는 조명이 아주 중요한 역할을 할 수 있습니다. 정 안 되면 촛불이라도 켜면 그런 효과가 낼 수 있습니다. 아무것도 없을 때는. 그러니까 실내로 들어갔을 때는 일단 불이 있는지 얼마나 밝은지 창문이 있으면 커튼을 걷든지 해야지. 이제 인도네시아 시골은 전기가 없는 동네는 더 그렇고요. 밖은 너무 밝은데 안에 들어가면 너무 어두운 경우도 있고요. 너무 잘해주셨습니다. 현장음도 잘해주셨고 촬영도 너무 깔끔하게 잘해주셨습니다. 한 두세 번만 더 만드시면 아주 잘. 감사합니다.